ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ JF-17 ਨੂੰ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ JF-17 ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ JF-17 ਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 40 JF-17 ਮੰਗੇ ਆ ਜੀ, 40। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की दफ़ाई सनत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसकी एक बड़ी मिसाल हालिया मुलाकात है जो इस्लामाबाद में हुई, जहां इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद दफ़ाई ताउन को आगे बढ़ाना था, लेकिन असल तवज्जो एक मुमकिना बड़े दफ़ाई मुआहदे। यार एक मिनट, मेरे ना आर्मी चीफ मार्शल है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ AI ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁਮਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਟਦੇ नहीं लोग पतंदर पर रही, जिसमें कॉम्बैट जेट्स और किलर ड्रोन्स की फ़रोख्त शामिल हो सकती है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात का महवर पाकिस्तान के तैयार करदा JF-17 थंडर फाइटर जेट्स और जदीद आर्म ड्रोन्स हैं जो सर्वेलियंस के साथ साथ प्रिसीजन स्ट्राइक्स की सलाहियत रखते हैं। अगरचे इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मुलाकात की तस्दीक की है, लेकिन सरकारी सतह पर कहा गया कि अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। इंडोनेशिया की वजारत दिफा के तर्जमान के मुताबिक ये मुलाकात मजमूई दफ़ाई ताल्लुकात, स्ट्रेटजिक डायलॉग, दफ़ाई अदारों के दरमियान कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने और लॉन्ग टर्म बुनियादों पर म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन के मौके पर मरकूज़ रही है। तमाम पसे पर्दा ज़राए का कहना है कि बातचीत महज रस्मी नहीं बल्कि काफ़ी एडवांस स्टेज में दाखिल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक इस मुमकिना मुआहदे में 40 से ज़्यादा JF-17 थंडर जेट्स शामिल हो सकते हैं जो इंडोनेशिया की एजिंग एयरफोर्स फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए ज़ेरे गौर है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के शैपर्ड ड्रोन में भी गहरी दिलचस्पी रखता है जो सर्वेलियंस और स्ट्राइक मिशंस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडोनेशिया की फ़ज़ाई ज़रूरियात को देखें तो ये दिलचस्पी बिल्कुल मंतकी नज़र आती है। इंडोनेशिया इस वक्त अपनी फ़ज़ाइया के पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के एक बड़े अमल से गुजर रहा है। हालिया बरसों में जकार्ता ने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स के ऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें 2022 में 42 फ्रेंच राफेल जेट्स शामिल हैं जिनकी मालियत तकरीबन $8.1 बिलियन थी। इसके अलावा गुज़िश्ता साल इंडोनेशिया ने तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी मुआहदा किया है। मज़ीद ये कि जकार्ता ने चाइना के J-10 फाइटर जेट्स पर भी गौर किया है और अमेरिका से F-15EX खरीदने के लिए भी बातचीत जारी है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक कंपैरेटिवली अफोर्डेबल और मल्टी रोल और कॉम्बैट प्रूवन ऑप्शन के तौर पर सामने आता है। JF-17 एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान और चाइना ने मुश्तरका तौर पर डेवलप किया है और ये एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स और मैरीटाइम मिशंस अंजाम देने की सलाहियत रखता है। इसका ब्लॉक 3 वेरिएंट जदीद ऐसा रडार, एडवांस्ड एवियोनिक्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को सपोर्ट करता है, जो इसे एक मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए मौजू बनाता है। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान सिर्फ जेट्स फ़रोख्त करने तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि इस पैकेज में एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंडोनेशियन एयरफोर्स के जूनियर, मिड लेवल और सीनियर ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग स्टाफ की टेक्निकल ट्रेनिंग भी शामिल हो सकती है। ये दरअसल एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस कोऑपरेशन पैकेज होगा जो सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी शामिल करता है।
रिटायर्ड एयर मार्शल आसिम सुलेमान, जो अब भी एयरफोर्स डील से बाखबर रहते हैं, इन्होंने रॉयटर्स को बताया कि इंडोनेशिया की ये डील पाइपलाइन में मौजूद है और JF-17 जेट्स की तादाद तकरीबन 40 के करीब हो सकती है। इनके मुताबिक ये मुआहदा पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। इस सारी पेशरफ्त को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के हालिया दौरे पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है। वो गुज़िश्ता माह 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे, जहाँ बायलैटरल टाइज के साथ साथ डिफेंस कॉपरेशन पर भी बातचीत हुई थी। यही दौरा इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात महज सफारती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सतह तक जा रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिफेंस इंडस्ट्री की अक्कासी करता है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी जेट्स के ऑपरेशनल यूज़ के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिलचस्पी में वाज़े इजाफा हुआ है। JF-17 थंडर इस तवज्जो का मरकज़ रहा है और यही एयरक्राफ्ट अज़रबैजान के साथ एक डील, लीबियन नेशनल आर्मी के साथ तकरीबन $4 बिलियन के वेपन पैक्ट में भी शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ इंडोनेशिया तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी एक मुमकिन डिफेंस पैक्ट पर नजर रखे हुए है, जिसमें सुपर मुशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और JF-17 शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ढाका और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इसी तरह रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी एक बड़े डिफेंस डील पर बातचीत कर रहा है, जिसकी मालियत 2 से 4 बिलियन डॉलर के दरमियान हो सकती है और जिसमें सऊदी लोन्स को मिलिट्री सप्लाईज में कन्वर्ट करने का मॉडल ज़ेरे हो रहा है। इन तमाम डेवलपमेंट्स को मजमूई तौर पर देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान ख़ुद को एक रीजनल डिफेंस सप्लायर के तौर पर इस्टेब्लिश करने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के साथ मुमकिन JF-17 और ड्रोन डील अगर हतमी शक्ल इख्तियार कर लेती है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक तारीखी संग मेल होगा, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक फुटप्रिंट को भी मजबूत करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਈਏਗਾ। ਤਬ ਤੱਕ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 40 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਲੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾਲ
ਤੜਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਤਾ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ। ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਪਰ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ, ਨਾਲ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।